Hello students, I am Dr. A.B.Patil. Welcome in this session of Human Health and Diseases, lecture number 13. In this lecture, we will discuss about the one of the disease which is nothing but the cancer. So in this lecture, we will discuss about the cancer, what are the different causes of cancer and treatment of cancer. So cancer means there is a development of the abnormal, uncontrolled and purposeless division of the cells to form a mass of cell and to form a tumor like structure. जे काही काय होणार आहे पर्पजलेस म्हणजे कोणताही पर्पज नसताना कंटिन्युअसली अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन होणार आहे, ॲबनॉर्मल सेल डिव्हिजन होईल to form the mass of cells, mass of tissue to form a tumor like structure, and this is called as a tumor. And this tumor which is formed means whenever there is a uncontrolled or abnormal cell division takes place to form the at the different regions there is a formation of the tumor like structure. म्हणजे काय होणार आहे मास ऑफ सेल्स फॉर्म होतील आणि ही जी काही ॲबिलिटी असणार आहे सेलची टू फॉर्म ए नंबर ऑफ सेल्स ॲट द व्हेरियस रिजन्स ऑफ द बॉडी. म्हणजे एका ठिकाणी जर काय झालेलं आहे कॅन्सर झालेलं आहे परत ते इन्फेक्शन दुसरीकडे स्प्रेड होऊन दुसरीकडे पण काय होणार आहे मास ऑफ सेल्स फॉर्म होणार अँड दिस इज नथिंग बट त्यालाच काय म्हटलं जातं निओप्लाझम. त्याला निओप्लाझम म्हटलं तर एक्सेप्ट ल्युकेमिया, कारण ल्युकेमिया विच इज द ब्लड कॅन्सर आहे जिथं ट्युमर फॉर्मेशन होणार नाहीये, पण बाकीचे जे सगळे टाईपचे कॅन्सर आहे इन दॅट type of the cancer we observed that the uncontrolled abnormal purposeless division of cells takes place due to there is a formation of lump like structure or the tumor like structure. And these cancerous cells ज्या काही cancerous cells असणार आहेत these cancerous cells which can the tumor can grow, त्या ट्युमरची ग्रोथ होणार आहे and the size of this tumor or the cells of this tumor means cancerous cells which interfere the normal functioning of organ. जे काही फंक्शन असणार आहे म्हणजे आता समजा एखाद्या ऑर्गन मध्ये ट्युमर फॉर्म झाले and this is the cancerous tumor असेल, malignant tumor असेल means uncontrolled cell division झाली, tumor like structure form झालं. Due to formation of this tumor, this organ cannot carry out its function normally. Means these cells interferes the normal functioning of organs. Means tumor can grow and interferes the normal functioning of organ and also release some secretions, and due to release of this secretion from the cancerous cells it also alter the function of organ. म्हणजे त्या फंक्शनचं जे काही त्या ऑर्गनचं फंक्शन असेल ते काय होणार आहे चेंज होईल, अल्टर होईल. So these cancerous cells due to formation of the tumor there is a interfering the organ function as well as their secretion which also alter the function of organ. And then if you observe the branch of biology or the medical science which deals with the study of different types of the cancers, the diagnosis and treatment, this is called as a oncology. त्याला काय म्हटलं तर oncology. And the person who are involved in the study of different cancers, then the treatment of cancers as well as different the investigations of these different cancerous treatment, all these researchers and physicians which are involved in the study of different types of cancers, these are known as oncologists. त्यांना काय म्हटलं तर oncologist म्हटलं जातं. So if you observe the tumor formation which takes place, and there are two types of the tumors which are formed in our body. These are nothing but the benign tumor and malignant tumor. Benign tumor which is a non-cancerous tumor or non-malignant tumor आपण त्याला म्हणतो. This benign tumor, the formation of these tumor is a slow process
and this tumor formation, the tumor which is larger in size and their formation or their growth is takes place at the restricted region, means which is not, their cells are not transmit from one region to one organ to other organ, and the formation of these tumor formation processes takes place स्लोली होणार आहे, पण ट्यूमरची साईज मोठी असेल आणि त्याचबरोबर काय असणार आहे, हा जो काही ट्यूमर असणार आहे त्या ट्यूमर फॉर्मेशन मध्ये म्हणजे ज्या सेल्स असणार आहेत त्या सेल्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी काय होणार नाही, मायग्रेट होऊन दुसरीकडे ट्यूमर फॉर्मेशन होणार नाही. This tumor which is known as a benign tumor or non-malignant tumor आपण त्याला म्हणतो. But this tumor, sometimes benign tumors are harmful and fatal one. काही वेळा हे benign tumors पण काय होणार आहे, harmful and the fatal असेल. फॉर एक्झाम्पल आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, त्याच्यामधलं जर एक्झाम्पल आपण बघतो which is nothing but the brain tumor which is fatal one, in which also death takes place. त्याच्यामध्ये डेथ पण होणार आहे पर्सनची. आता दुसरा जर आपण बघितलं, समटाइम्स this benign tumor it becomes malignant. काही वेळा benign tumorचं कन्वर्जन पण malignant tumor मध्ये होऊ शकतं. काही वेळा benign tumor प्रत्येक वेळी होईल असं नाही, पण काही वेळा sometimes this benign tumor is become malignant tumor. For example, adenoma and fibroid. याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की ॲडिनोमा जो असणार आहे तिथं सुरुवातीला साधा ट्यूमर फॉर्म झाला असेल, पण त्याचं परत काय होणार आहे, विच इज डेव्हलप इनटू द मॅलिग्नंट ट्यूमर अँड विच लीड टू फॉर्म ए वन ऑफ द टाइप ऑफ कॅन्सर. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिनाइन ट्यूमर अँड मॅलिग्नंट ट्यूमर. Malignant tumor, in this malignant tumor the growth rate which is rapid as compared to the benign tumor. benign tumor पेक्षा malignant tumor ची ग्रोथ ही काय असणार आहे, रॅपिडली होणार, फास्टली होणार आहे. as well as it causes overcrowding and disruption of the normal cells. overcrowding of the cells होणार, कारण जी काही ग्रोथ आहे, ट्यूमर फॉर्मेशन आहे, ती प्रोसेस फास्टली होईल. त्याचबरोबर डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल सेल्स होणार आहे. अँड दीज सेल्स, या ज्या काही सेल्स असणार आहेत, मीन्स सेल्स विच आर इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बिनाइन ट्यूमर फॉर्मेशन साठी ज्या सेल्स मध्ये अनकंट्रोल्ड ॲबनॉर्मल काय होणार आहे, पर्पजलेस डिव्हिजन होईल आणि तिथे काय होईल, अनडिफरन्शिएटेड मास ऑफ सेल्स फॉर्म होणार आहे आणि ते जे काही ट्यूमर फॉर्म होणार आहे याच्यामधल्या सेलची ग्रोथ ही फास्टली होईल, रॅपिडली होईल आणि तिथं ओव्हर क्राउडिंग होणार आहे. अँड ड्यू टू ओव्हर क्राउडिंग ऑफ द सेल्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल सेल्सला त्या डिस्टर्ब करणार आहेत. त्याचबरोबर काय होईल, तर ह्या ज्या सेल्स असणार आहेत, दीज सेल्स कॉम्पिट विथ द नॉर्मल सेल्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स. म्हणजे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत, प्रत्येक सेलला न्यूट्रिएंट्स मिळाले पाहिजेत, त्याच्याशिवाय त्याचं फंक्शन होणार नाही. पण ह्या ज्या काही काय होणार, पर्पजलेस कंटिन्युअसली अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन झाले, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म झाले, ट्यूमर फॉर्म झालेला आहे आणि ह्या ट्यूमर मधल्या ज्या सेल्स असणार आहेत त्या सेल्स नॉर्मल सेल्स बरोबर काय करतील, कॉम्पिटिशन करणार आहे फॉर गेटिंग द न्यूट्रिएंट. as well as these cells compete with the normal cells for the nutrient and kill the normal cells, and normal cells ला काय करणार आहे, kill करते. Then the cells spread, these cells spread from one organ to the other via blood and lymph and form the second tumor. काय फॉर्म करणार आहे, त्या प्रायमरी ट्यूमर तर फॉर्म झालाय, सेकंडरी ट्यूमर पण फॉर्म होईल. म्हणजे एका रिजन मध्ये, एका ऑर्गन मध्ये जेव्हा काय झालेलं असेल, फ्रॉम दिस ऑर्गन, एका ऑर्गन मध्ये जेव्हा काय झालेलं आहे, ट्यूमर फॉर्मेशन झालं. अँड द सेल्स, these cancerous cells, these are spread, these cells spread from one organ to the other via blood and lymph. ब्लड आणि लिम्फ मधून त्या एका ऑर्गन कडून दुसऱ्या ऑर्गन पर्यंत जाणार आहेत आणि तिथं परत काय करतील, नंतर परत काय होणार, तिथं पण ट्यूमर फॉर्मेशन होईल. अँड दिस मायग्रेटरी प्रोसेस ऑफ दीज सेल्स, या सेलची जी काही मायग्रेटरी प्रोसेस असेल, which is known as metastasis. त्याला काय म्हटलेलं आहे, मेटास्टॅसिस म्हटलंय. त्याचबरोबर या ज्या सेल्स असणार आहेत, ज्या काही अनकंट्रोल्ड सेल असतात,
त्याच्यामध्ये ट्यूमर फॉर्मेशन आहे तिथं त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी पण आहे की ज्या काही स्मॉल ब्लड वेसल्स सुद्धा फॉर्म करण्याची त्याच्यामध्ये कपॅसिटी असते की ज्यामुळे त्याला काय होईल, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिळतील आणि रॅपिडली त्याची ग्रोथ होईल आणि ट्यूमर फॉर्मेशन होणार आहे. दीज मॅलिग्नंट ट्यूमर मधल्या सेल ज्या असणार आहेत, these are transfer or migrate from one organ to other organ, and then also where they are migrated at that region also there is a formation of the tumor formation होणार आहे. तिथं पण इन्फेक्शन होऊन तिथं ट्यूमर फॉर्म होऊ शकतो. So this is all about the benign tumor and malignant tumor. हे आपण ट्यूमरचे दोन टाइप्स बघितले, malignant and benign tumor. Then we discuss about the types of cancer. There are number of types of the cancers, means more than 100 different types of the cancers which are present. But mainly there are 5 types of the cancers. These are nothing but the carcinoma. First आपण बघणार आहोत which is nothing but the carcinoma. आणि हे जे काही टाइप्स केलेले आहेत, जे काही कॅन्सरचे मेन 5 टाइप्स केलेले आहेत, means from the where this tumor arise. ऍक्च्युअली ट्यूमर कुठून अराइज होणार आहे, कोणत्या ऑर्गन मध्ये, कोणत्या पार्ट पासून तो काय होईल अराइज होईल, याच्यावरून त्याचे काय केलेले आहेत, डिफरंट टाइप्स केले. फर्स्ट टाइप असेल कार्सिनोमा. व्हेन द ट्यूमर अराइज फ्रॉम इपिथेलियल टिश्यू कव्हरिंग द बॉडी ऑर्गन्स, म्हणजे जे काही डिफरंट बॉडी ऑर्गन्स आहेत त्या बॉडी ऑर्गन्स वरती जे इपिथेलियल टिश्यू आहे, टिश्यू कव्हरिंग आहे, त्याच्यावरती जे आउटर प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे, when the tumor arise from this epithelial tissue, then this type of the cancer which is known as a carcinoma. त्याला काय म्हटलं तर कार्सिनोमा म्हटलं तर म्हणजे वेगवेगळे जे बॉडी मधले ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गन वरती एक इपिथेलियल टिश्यू कव्हरिंग आहे. जेव्हा त्या टिश्यू कव्हरिंग वरती from this tissue covering when the tumor is arise, it is known as a carcinoma. फॉर एक्झाम्पल आपण बघू शकतो ब्रेस्ट कॅन्सर आहे, त्याचबरोबर लंग कॅन्सर आहे, कॅन्सर ऑफ स्टमक आहे, देन ऑल्सो स्किन कॅन्सर विच इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द कार्सिनोमा. ते सुद्धा कशामध्ये इन्क्लूड होणार आहे, कार्सिनोमा मध्ये इन्क्लूड. देन सेकंड टाइपचा कॅन्सर जो असेल विच इज नथिंग बट द सार्कोमा. Sarcoma means when the tumor which is arise from the connective tissue, then it is known as sarcoma. त्याला काय म्हटलं तर सार्कोमा. म्हणजे कनेक्टिव्ह टिश्यू वरती जेव्हा काय होणार आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून जेव्हा काय होईल ट्यूमर अराइज होणार आहे, तिथं ट्यूमर अराइज होईल जेव्हा कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, सार्कोमा म्हणतो. देन ह्याच्यामध्ये परत काय असणार आहे, डिफरंट टाइप्स आहेत. बोन ट्यूमर. बोन ट्यूमरला म्हटलं तर ऑस्टिओसार्कोमा. ऑस्टिओसार्कोमा मीन्स बोन ट्यूमर असेल. मसल ट्यूमर मायोसार्कोमा मीन्स मसल ट्यूमर. वेगवेगळ्या मसल्स आहेत त्या मसलच्या तिथं जर ट्यूमर फॉर्मेशन झालं असेल देन इट इज नोन ॲज मायोसार्कोमा. देन कार्टिलेज जे असणार आहे इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे की ज्या कार्टिलेज वरती जर जिथं कार्टिलेज प्रेझेंट आहे तिथं जर इन्फेक्शन झालं म्हणजेच कार्सिनोजेनिक एजंट रिस्पॉन्सिबल असतील की ज्यामुळे काय झालंय ट्यूमर फॉर्मेशन झालं असेल, देन इट इज नोन ॲज ए कॉन्ड्रिओसार्कोमा. देन द ॲडिपोज टिश्यू. व्हेन द ट्यूमर इज अराइज in the adipose tissue then it is known as liposarcoma. त्याला काय म्हटलं तर लिपोसार्कोमा. So these are the different types of the tumor formation depending upon on which connective tissue or from which connective tissue the tumor is arise. Then we discuss about the lymphoma. When the tumor arise from the lymphatic tissue then it is known as a lymphoma. म्हणजेच काय असेल, purposeless uncontrolled abnormal cell division is takes place in lymphatic tissue to form a mass of cells. undifferentiated mass of cells फॉर्म होणार म्हणजेच मॅलिग्नंट ट्यूमर तिथं फॉर्म होईल तेव्हा आपण त्याला लिम्फोमा म्हणतो. अँड विच इज टेक्स प्लेस इन द लिम्फॅटिक टिश्यू, लिम्फॅटिक नोड, त्याचबरोबर स्प्लीन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल ऍज वेल ऍज द टिश्यू ऑफ
इम्युन सिस्टीम मधल्या टिश्यू मध्ये सुद्धा काही वेळा आपल्याला काय पाहायला मिळतो, कॅन्सर पाहायला मिळतो. त्यावेळी त्या टाईपच्या कॅन्सरला आपण काय म्हणणार आहोत, लिम्फोमा. देन द नेक्स्ट आहे ल्युकेमिया. ल्युकेमिया which is also known as a blood cancer. In blood cancer, the excessive formation of the WBCs, that is leukocytes, ज्या leukocytes असणार आहेत त्या काय होणार, नंबर ऑफ ल्युकोसाइट्सचा नंबर काय होईल, इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स abnormal, अगदी abnormal, excessive increase in the WBCs, excessive formation of WBCs or leukocytes, then this condition is known as ब्लड कॅन्सर. त्याला आपण ब्लड कॅन्सर किंवा ल्युकेमिया म्हणतो. अँड इन ल्युकेमिया द ॲबनॉर्मल ज्या काही WBCs फॉर्म होणार आहेत, दीज WBCs मीन्स एक्सेसिव्ह फॉर्मेशन ऑफ WBCs होणार, नंबर ऑफ WBCs फॉर्म होतील, बट ऑल दीज WBCs विच आर ॲबनॉर्मल वन. या WBCs कशा आहेत, ज्या जास्त प्रमाणात फॉर्म झालेले आहेत, म्हणजे नॉर्मली जेवढ्या रेटनी फॉर्म व्हायला पाहिजे तेवढ्या रेटनी नाही, तर त्याचा नंबर एकदम काय होणार आहे, वाढणार आहे. आणि जो वाढलेला नंबर आहे, ज्या काही WBCs फॉर्म झाल्या त्या WBCs ह्या ॲबनॉर्मल असतील आणि त्याचबरोबर त्या कशा असणार आहेत, इमॅच्युअर असतील. इमॅच्युअर WBCs आर फॉर्म दॅट आर इनकॅपेबल ऑफ फायटिंग इन्फेक्शन. मोस्टली जे काही लिकोसाइट्स आहेत, WBCs आहेत, त्याचं फंक्शन काय आहे, जे काही इन्फेक्शन आहे ते इन्फेक्शन कंट्रोल करायचं आहे, त्याचबरोबर फायटिंग किंवा त्याच्यामध्ये आपण बघतो की WBC सेल्स मध्ये अबिलिटी आहे engulfing the foreign bodies and destroy the foreign bodies, म्हणजे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द डिफरंट इन्फेक्शन. पण इथं ज्या सेल्स फॉर्म होणार आहेत ल्युकेमिया मध्ये, त्या WBCs या ॲबनॉर्मल आहेत. दे आर अनेबल टू फाईट विथ द इन्फेक्शन अँड दिस कंडिशन त्याला आपण काय म्हणतो, ल्युकेमिया म्हणतो. देन मोनोसायटिक ल्युकेमिया, त्याच्यामध्ये पण परत टाइप्स आहेत. मोनोसायटिक ल्युकेमिया आहे. Then lymphoblastic leukemia. These are again two types of the leukemia, that is lymphoblastic leukemia and monocytic leukemia. Then the next आहे, next type जो आपण आहे तो बघणार आहोत, adenocarcinoma. Adenocarcinoma, when the tumor arises or cancer arises in the different glands, ज्या काही एंडोक्राइन ग्लँड्स आहेत त्या एंडोक्राइन ग्लँड मध्ये जेव्हा कॅन्सर डेव्हलप होतो, देन दिस कंडिशन इज नोन ॲज ॲडिनोकार्सिनोमा. त्याला ॲडिनोकार्सिनोमा म्हटलं तर when the cancer arises in thyroid gland, pituitary, then adrenal and other glandular tissue. या ज्या काही वेगवेगळ्या ग्लँड्स असणार आहेत, ॲड्रिनल ग्लँड आहे, पिट्युटरी ग्लँड आहे, थायरॉइड ग्लँड आहे, पॅराथायरॉइड ग्लँड असतील, या ज्या थायमस ग्लँड आहेत, ह्या वेगवेगळ्या ज्या ग्लँड्स असणार आहेत त्या ग्लँड्युलर टिश्यू पासून जेव्हा कॅन्सर अराइज होणार आहे, देन दिस कंडिशन इज नोन ॲज ॲडिनोकार्सिनोमा त्याला म्हटलं जातं. सो दीज आर द 5 different types of the cancer, which are nothing but the carcinoma, sarcoma, लिम्फोमा, ल्युकेमिया, ॲडिनोकार्सिनोमा. यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. त्याचबरोबर CET साठी आणि नीट साठी हा पॉइंट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे की जिथे तुम्हाला मॅच द पेअर साठी किंवा MCQ मध्ये हे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. मीन्स फॉर एक्झाम्पल असं विचारलं जाईल, when the tumor arises from the epithelial tissue covering of the body organ, then this type of the cancer is known as. अशा टाईपचा क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. देन द नेक्स्ट आहे causes of the cancer. There are different causes of the cancer or the number of factors which are responsible to produce the cancer. The factors which are responsible to produce this malignant tumor, means due to this factor there is a abnormal, uncontrolled, purposeless division of the cells takes place, and due to there is a formation of tumor formation होणार आहे. And these factors which are known as carcinogenic factors, त्यांना काय म्हटलं तर carcinogenic factors, means the factors which are responsible to produce the cancer, these are known as carcinogenic factors. So there are different causes. First cause आहे chemicals. काही chemicals आहे.
some chemicals which are the carcinogenic one and which are responsible to produce the cancers, means abnormal uncontrolled cell division. फॉर एक्झाम्पल जर पण याच्यामध्ये बघितले केमिकल्स आहेत, निकोटीन आहे, त्याचबरोबर कॅफिन आहे, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन ऑफ द कोल अँड ऑइल. ऑइल आणि कोलचं जेव्हा कंबशन होतं त्यावेळी रिलीज होणारे जे प्रॉडक्ट्स असतील, दीज प्रॉडक्ट्स विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द कॅन्सर. म्हणजे जे काही पर्सन कॅफिन, त्यांच्या जे काही आपण फूड प्रोडक्ट्स घेतो त्याच्यामधून कॅफिन, जे काही सिरप आहे की ज्याच्यामध्ये कॅफिन प्रेझेंट असतं की ज्याच्यामुळे काय होऊ शकतो, कॅन्सर होऊ शकतो. निकोटीन म्हणजे सिगारेट स्मोकिंग असेल, टोबॅको, जे काही याच्यामधून जे निकोटीन जाणार आहे आपल्या शरीरामध्ये त्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. त्याचबरोबर काय असणार आहे, द प्रॉडक्ट्स ऑफ द कंबशन ऑफ द कोल अँड ऑइल. ऑइल आणि कोलचं कंबशन ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली जे पर्सन या प्रॉडक्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे त्यांना सुद्धा काय होऊ शकतो, कॅन्सर होऊ शकतो. देन द पॉलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन्स. काही पॉलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन्स, सेव्हरल पॉलिसायक्लिक हायड्रोकार्बन्स which also having the carcinogenic properties. Then the some sex hormones and the steroids. काही sex hormones आहेत, steroids आहेत which are also responsible to produce the कॅन्सर. ज्याच्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे, कॅन्सर होणार. जसं आपण बघू शकतो काही म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर आपण बघतोय की हार्मोनल चेंजेस मुळे सुद्धा ब्रेस्ट कॅन्सर होऊ शकतो, किंवा बऱ्याच लेडीज मध्ये आपण बघतो की आफ्टर द डिलिव्हरी झाल्यानंतर जर त्यांनी प्रॉपर ब्रेस्ट फिडिंग केलं नाही तरी सुद्धा काय होऊ शकणार आहे, देर इज अ ब्रेस्ट कॅन्सर. अँड दिस विच इज मोस्टली ब्रेस्ट कॅन्सर जो असणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा हार्मोनल चेंजेस मुळे सुद्धा हा काय होणार आहे, ब्रेस्ट कॅन्सर होऊ शकतो. So this is all about the different chemicals which are responsible to produce the cancer, or these chemicals which having the carcinogenic properties. Then next are radiations. There are different radiation, or there are different rays which are emitted, and when these rays are come in contact with a human being, then which leads to the, or these rays which are responsible to produce the uncontrolled cell division, and due to which there is a formation of tumor. And these rays which are nothing but the X-rays, gamma rays, cosmic rays, ultraviolet rays, and these rays which are specially आपण जर बघितलं अल्ट्राव्हायोलेट रेज जे असणार आहे त्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज मुळे स्किन कॅन्सर होणार. आणि स्पेशली आपण बघतो की ज्या ठिकाणी लाईट जास्त प्रमाणात आहे, जास्त प्रमाणात सनलाईट आहे, अशा सनलाईट मध्ये इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट जास्त असेल, अशा हाय इंटेन्सिटी ऑफ लाईटच्या तिथं काम करणारे जे लोक आहेत, कंटिन्युअसली उन्हात काम करणारे, हाय इंटेन्सिटी ऑफ लाईटच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे सनलाईटच्या ह्याच्यामध्ये काम करणारे जे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये स्किन कॅन्सरचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. त्यांना स्किन कॅन्सर होऊ शकतो कारण अल्ट्राव्हायोलेट रेज असणार आहे. When these person which are, or the person which are directly come in contact with these X-rays, gamma rays, cosmic rays, ultraviolet rays, ह्याच्यामुळे काय होईल तर कॅन्सर होऊ शकतो. तर हे त्याच्यासाठी प्रॉपर प्रिकॉशन्स आहेत, काही त्याच्यासाठी काय प्रोटेक्टिव्ह कोट्स आहेत, पण जे ते प्रोटेक्टिव्ह कोट्स आपण वापरले नाहीत आणि त्या पद्धतीने जर ते रेज आपल्या शरीरावरती सारखे येत राहिले तरी सुद्धा काय होणार आहे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द कॅन्सर, मीन्स रेडिएशन. सेकंड आपण काय बघितलं आहे तर सेकंड कॉज विच इज नथिंग बट द रेडिएशन. देन व्हायरसेस. सम व्हायरसेस दॅट इज व्हायरल ऑन्कोजेन्स. Means some viruses which having the viral oncogenes, and these oncogenic viruses which are responsible to produce the cancer. असे काही व्हायरस आहेत की ज्या व्हायरसच्या न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये म्हणजे जेनेटिक मटेरियल मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, ऑन्कोजीन्स प्रेझेंट असतील. आणि या ऑन्कोजीन मुळे म्हणजे या व्हायरसचं जर इन्फेक्शन झालं तर ते व्हायरसच्या इन्फेक्शन मुळे त्याच्यामध्ये जो ऑन्कोजीन प्रेझेंट आहे, ड्यू टू दिस ऑन्कोजीन देयर इज अ अनकंट्रोल्ड ॲबनॉर्मल सेल डिव्हिजन होईल अँड देन देट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर. सो ऑन्कोजेनिक व्हायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द कॅन्सर, त्याच्यामधले आपण जर बघितले इपिस्टिन बॅर व्हायरस दॅट इज EBV. त्याचबरोबर ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस दॅट इज HPV.
these EBV and HPV, these are the two viruses which are also responsible to produce the cancer. Then the next are oncogenes. Oncogenes means cellular oncogenes and means the C-onc genes and the proto-oncogenes. आता हे cellular oncogenes and proto-oncogenes असणार आहेत. These cellular oncogenes or the proto-oncogenes which stimulate the cells or they काय करणार आहेत, these cellular oncogenes or proto-oncogenes ते नॉर्मल सेलचं कन्व्हर्जन हे कॅन्सर सेल मध्ये करतील. म्हणजे त्या नॉर्मल सेल मध्ये कंटिन्युअस काय करणार आहेत, अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन करणार आहेत. अँड ड्यू टू दिस जीन द अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन इज टेक्स प्लेस अँड इन दॅट रिजन इन दॅट ऑर्गन ज्या ठिकाणी हे जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत ते काय करणार आहेत, त्या ठिकाणी अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन घडवून आणतील आणि त्यामुळे ट्यूमर फॉर्मेशन होणार. Then the addiction. There are different addiction due to which the different cancers which are observed. Especially if you observe the smoking and the tobacco chewing. आता स्मोकिंग जे असणार आहे त्या स्मोकिंग मुळे काय होईल, लंग कॅन्सर होऊ शकतो. Then tobacco chewing, due to tobacco chewing there is a mouth cancer, lip cancer जो असणार आहे which is due to the tobacco chewing. Then alcohol. अल्कोहोल मुळे काय असणार आहे, कंटिन्युअस अल्कोहोल ऍडिक्शन असेल, पर्सन एखादा अल्कोहोल ऍडिक्ट असेल कंटिन्युअसली अल्कोहोल आणि त्या अल्कोहोल मुळे काय होणार आहे, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द स्टमक कॅन्सर, द इसोफेगस कॅन्सर as well as the liver cancer due to the alcohol addiction. Then some drugs, that is the marijuana and anaerobic steroids which are also responsible to produce the cancers. म्हणजे काही ड्रग्ज आहेत. ड्रग्ज मीन्स काय असणार आहे, ज्या काय असतील, ज्या ड्रग्ज नशीले पदार्थ आपण म्हणतो की ज्याच्यामुळे काय होणार आहे, त्या ज्या ड्रग्ज ऍडिक्ट जे पर्सन असणार आहे त्यांना पण काय होणार आहे, these are affect on our body and due to which the cancer is developed in that person. त्या पर्सन मध्ये कॅन्सर होऊ शकतो. So these are the different causes of the cancers. That is the chemicals आहेत, काही radiations आहेत, viruses आहेत, oncogenes असतील, त्याचबरोबर काय असणार आहेत, ऍडिक्शन काही म्हणजे स्मोकिंग आहे, सिगारेट स्मोकिंग आहे, टोबॅको च्युइंग आहे, त्याचबरोबर अल्कोहोल असेल, सम ड्रग्स असतील which are also responsible to produce the different types of the cancer. Then also here we discuss about the different carcinogen and organ affected. First आपण बघितलं सूट which is responsible to produce the cancer in the skin cancer होऊ शकतो, lung cancer होऊ शकतो. सूट which is nothing but the काजळी आपण म्हणतो की जी काय होणार आहे, बर्निंग मुळे काय होईल की मोठमोठे जे फॅक्टरीज असतील, कारखाने असतील त्याच्यामधून बाहेर पडणारे आहे की ज्यामुळे स्किन अँड लंग्स कॅन्सर होऊ शकणार. देन द कोल्ड tar that is 3,4 benzopyrene which is responsible to produce, म्हणजे कोणता ऑर्गन अफेक्टेड होणार आहे तर स्किन अँड लंग्स, या ठिकाणी कॅन्सर होऊ शकतो. Then cigarette smoking, that is N-nitroso-dimethylene, which is nothing but the responsible to produce the lung cancer. Then the cadmium oxide, this carcinogenic chemical which is responsible to affect on the prostate gland वरती त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो, cadmium oxides, and due to which the cancer is developed in the prostate gland. Then the alpha toxin, that is a metabolite of the Aspergillus flavus, a mold. Aspergillus flavus हे एक प्रकारचं फंगस आहे, त्या फंगस मध्ये फॉर्म होणारा हा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आहे, त्याला अल्फा टॉक्सिन म्हटलं जातं. आणि या अल्फा टॉक्सिन मुळे लिव्हरचं कॅन्सर होऊ शकतो. मीन्स द अफेक्टेड ऑर्गन कुठला आहे, लिव्हर. की समजा या अस्पर्जिलस फ्लेवसचं इन्फेक्शन झालं आणि अस्पर्जिलस फ्लेवस मध्ये जे काही मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे अल्फा टॉक्सिन, ड्यू टू विच द लिव्हर दिस ऑर्गन इज अफेक्टेड अँड at that region the cancer is developed. Then 2-naphthylamine
and 4-amino-biphenyl. These two chemicals which are affected on the urinary bladder. Urinary bladder चा कॅन्सर होऊ शकतो. मस्टर्ड गॅस जो असणार आहे त्याच्यामुळे लंग्स मध्ये इन्फेक्शन होऊ शकेल. लंग्स हा ऑर्गन अफेक्टेड होईल अँड ऍट दॅट रिजन द अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन होऊ शकते. देन निकेल अँड द क्रोमियम कंपाऊंड, लंग्स मध्ये इन्फेक्शन होणार म्हणजे ऑर्गन अफेक्टेड लंग्स असेल. अस्बेस्टॉस असेल लंग्स, ते पण इन्फेक्शन म्हणजे ऑर्गन कुठला अफेक्टेड होणार आहे लंग्स, लंग्सचा कॅन्सर होऊ शकतो. देन डायइथिल स्टिल्बेस्ट्रॉल, that is DES, diethyl stilbestrol, DES, due to this chemical the organ which is affected, which is nothing but the vagina, means female मध्ये हे काय होऊ शकणार आहे at that region there is a काय होऊ शकते तर कॅन्सर डेव्हलप होऊ शकतो. देन vinyl chloride, that is VC, the affected organ which is nothing but the liver. So these are the some chemicals, carcinogenic factors आहेत की ज्या carcinogenic factorचा इफेक्ट हा या ऑर्गन वरती होणार आहे आणि या ऑर्गन मध्ये कॅन्सर डेव्हलप होऊ शकतो. हा चार्ट पण इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला थेअरी मध्ये. याच्यावरती मॅच द पेअर साठी किंवा एमसीक्यू साठी एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा कम्प्लीट द चार्ट म्हणून सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे कार्सिनोजेनिक एजंट्स, कार्सिनोजेनिक फॅक्टर्स दिले जातील आणि ऑर्गन कोणता अफेक्टेड आहे त्या टाईपचा पण क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. सो अप टू दिस इथपर्यंत आपण काय बघितलं, कोणकोणत्या टाईपचे कॅन्सर आहेत, त्याचबरोबर कॅन्सरचे कॉजेस काय आहेत, देन हाऊ वी कॅन ट्रीट दिस कॅन्सर. आता या कॅन्सरची ट्रीटमेंट कशी होणार आहे तर एखाद्या ठिकाणी ट्यूमर फॉर्म झाल्यानंतर त्या ट्यूमर मधला छोटासा पीस जो असणार आहे तो कट करून त्याचं टेस्टिंग केलं जातं आणि मग काय केलं तर कन्फर्म केलं जातं मीन्स तो बिनाइन ट्यूमर आहे का मॅलिग्नंट ट्यूमर आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये फॉर्म झालेल्या सेल जे असणार आहेत त्या कॅन्सरस सेल्स आहेत की नाही हे कन्फर्म केलं जातं अँड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिव्हन टू द पेशंट. द फर्स्ट ट्रीटमेंट जर आपण बघितलंय म्हणजे याच्यामध्ये एक ट्रीटमेंट दिली जाणार नाही कॅन्सरमध्ये. कॅन्सरमध्ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दिले जाणार म्हणजे एका ट्रीटमेंटनी होणार नाही क्युअर. हा किमोथेरपी दिली जाईल, रेडिओथेरपी दिली जाणार आहे, काही वेळेला सर्जरी सुद्धा तिथं करावी लागेल. सो फर्स्ट ट्रीटमेंट आपण बघणार आहोत विच इज नथिंग बट द किमोथेरपी. किमोथेरपी, the anti-cancer drugs which are given to the patient, and these anti-cancer drugs which check the cell division by inhibiting the DNA synthesis. The DNA synthesis inhibit केल्याशिवाय नवीन सेल्स फॉर्म होणार नाहीत. म्हणजे जे काही अनकंट्रोल्ड ॲबनॉर्मल पर्पजलेस जी काय सेल डिव्हिजन होते की ज्यामुळे अनडिफरन्शिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म होऊन ट्यूमर फॉर्म होतो. आता हे जे काही कॅन्सरस सेल म्हणजे सेल डिव्हिजनच काय करायचे, स्टॉप करायचे, चेक करायचे, प्रिव्हेंट करायचे. त्याच्यासाठी काय केलं जातात अँटी कॅन्सर drugs which are given to the patient to check the cell division by inhibiting the DNA synthesis, की ज्यामुळे DNA synthesis inhibit केलं जाईल आणि त्यामुळे सेल डिव्हिजन ही चेक होऊ शकेल म्हणजेच काय होणार आहे ती स्टॉप होऊ शकेल. देन इट मेड, आता याच्यामध्ये आपण बघतो किमोथेरपी मध्ये वेगवेगळे मेडिसिन्स तिथे दिले जाणार आहेत, ड्रग्स दिले जाणार आहेत अँड ड्यू टू दिस किमोथेरपी और किमोथेरपी मे लीड टू हेअर लॉस अँड एनिमिया. म्हणजे ज्या पेशंटला आपण काय करणार आहोत किमोथेरपी देणार आहे, ज्या अँटी कॅन्सर ड्रग्स आपण त्याला देणार आहोत, मेडिसिन देणार आहोत, त्यामुळे काय होईल त्याचे हेअर लॉस होणार आहेत म्हणजे केस गळणार आहेत, त्याचबरोबर काय होऊ शकतो एनिमिया होऊ शकतो, हिमोग्लोबिनची लेवल कमी होऊ शकते. पण जेव्हा ही किमोथेरपी स्टॉप होईल त्याच्यानंतर रिव्हर्स कंडिशन डेव्हलप होऊ शकते म्हणजे हळूहळू त्याची हिमोग्लोबिनची लेवल वाढू शकणार आहे, त्याचबरोबर त्याला हेअर येऊ शकणार आहेत म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो हा रिव्हर्स होऊ शकणार आहे. पण जोपर्यंत ही ट्रीटमेंट सुरू आहे तेव्हा मात्र काय होणार आहे इट मे लीड टू हेअर लॉस ऑर एनिमिया. देन द नेक्स्ट आहे रेडिओथेरपी. Radiotherapy, in this radiotherapy there is a bombardment, means bombard the cancerous tissue with the rays of radioactive material like cobalt, then iridium,
एक्स रेज, गॅमा रेज अँड चार्ज पार्टिकल्स. म्हणजे काय आपण बघणार आहोत इथं काय होणार आहे, जे काही कॅन्सरस टिश्यू आहे त्या कॅन्सरस टिश्यूज आर बंबार्डेड. त्या कॅन्सरस टिश्यूजला काय केलं जाईल, बंबार्ड केलं जाणार आहे. बंबार्ड द कॅन्सरस टिश्यू विथ द रेस ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल. म्हणजे असे काही रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल आहेत, कोबाल्ट आहे, दॅट इज इरिडियम आहे, याच्यामधून कंटिन्युअसली रेज इमिट होणार आहेत आणि त्याच्यामधून इमिट होणारे जे काही रेज असणार आहेत त्या ते रेज हे कॅन्सरस टिश्यू वरती कंटिन्युअस त्याची बंबार्डमेंट केली जाते की ज्यामुळे काय होईल, ह्या सेल्स डिस्ट्रॉय होतील, पूर्णपणे नष्ट केले जातील. दॅट इज द कॅन्सरस टिश्यू. दीज आर बंबार्डेड विथ द rays of radioactive material like cobalt and iridium as well as X-rays, gamma rays किंवा काही charge particles which are also used in these radiotherapy. या रेडिओथेरपी मध्ये हे काही चार्ज पार्टिकल्स पण याच्यामध्ये वापरले जाणार. म्हणजे किमोथेरपी नुसते देऊन चालणार नाही. अलॉंग विथ दिस किमोथेरपी, रेडिओथेरपी विच इज ऑल्सो गिवन टू द पेशंट. देन द सर्जरी. इन द मोस्टली सगळ्याच कॅन्सर मध्ये सर्जरी, दिस ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल, नॉट गिवन टू द पेशंट. बट इन सम कॅन्सर, काही कॅन्सर मध्ये स्पेशली आपण जर बघितलं, जो काही ब्रेस्ट कॅन्सर आहे किंवा युटेरसचा कॅन्सर आहे त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण, दिस मॅलिग्नंट ट्यूमर विच इज रिमूव्ह बाय सर्जिकली दिस ट्यूमर इज रिमूव्ह. सर्जिकली ट्यूमर काय केला तो रिमूव्ह केला जातो. अँड रिमूव्ह केल्यानंतर म्हणजे सर्जरीच्या वेळी हा जो काही ट्यूमर रिमूव्ह केलाय, पण सर्जरीने ट्यूमर रिमूव्ह केला असतील तरी सुद्धा सम सेल्स विच आर एस्केप ड्युरिंग द सर्जरी. सर्जरीच्या वेळेला काही सेल्स काय होऊ शकतात, राहू शकतात आणि त्या कॅन्सरस सेल्स कम्प्लिटली रिमूव्ह करण्यासाठी त्याला काय केलं जातं, किमोथेरपी दिली जाणार आहे, रेडिओथेरपी दिली जाणार आहे. म्हणजे फक्त सर्जिकली रिमूव्ह करून चालणार नाही, तर सर्जिकली जरी तो ट्यूमर रिमूव्ह केला असेल तरी सुद्धा त्याच्यातल्या काही सेल्स ह्या सर्जरीच्या वेळेला राहू शकतात, एस्केप म्हणजे तिथे राहू शकतात. त्यांना काय केलं जाणार आहे, दीज आर ट्रीटेड विथ रेडिओथेरपी. रेडिओथेरपीने त्या ट्रीट केलं जाणार आहे. देन द इम्युनोथेरपी. इम्युनोथेरपी मध्ये जर आपण बघितलं, ट्यूमर सेल्स हॅव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन अँड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्युन सिस्टीम. म्हणजे इथं आपण बघतो की ट्यूमर सेल्स हॅव बीन शोन टू अवॉइड द डिटेक्शन अँड डिस्ट्रक्शन बाय इम्युन सिस्टीम. ज्या काही ट्यूमर सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये एखाद्या पर्सनला काय झालंय, कॅन्सर झालाय, त्याच्यामध्ये ज्या ट्यूमर सेल्स आहेत त्या ट्यूमर सेल्स, the tumor cells have been shown to avoid the detection and destruction by immune system. Immune system त्याला डिटेक्ट करू शकणार नाही, त्याला डिस्ट्रक्ट करू शकणार नाही. म्हणून काय केलं जातं, द पेशंट, कॅन्सर पेशंट जो आहे, ज्या पेशंटला कॅन्सर झालेला आहे त्या पेशंटला आपण काय करणार आहोत, द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, दॅट इज द अल्फा इंटरफेरॉन. अल्फा इंटरफेरॉन जो असणार आहे, दिस अल्फा इंटरफेरॉन विच इज गिवन टू दॅट पेशंट which is act as a biological response modifier, and due to this biological response modifier the immune system which is stimulated, and this immune system which detect the cancer cell and destruct or destroy this cancer cell. म्हणजे इम्युन सिस्टीमला स्टिम्युलेट करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. म्हणजे रिस्पॉन्सच त्याला कुठला होणार नाही की ज्यामुळे काय होणार नाही, या कॅन्सरस सेलचं डिटेक्शन पण होणार नाही, डिस्ट्रक्शन पण होणार नाही. म्हणून काय केलं जातं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर विच आर गिवन टू द पेशंट ड्यू टू विच दिस कॅन्सरस सेल्स विच आर डिटेक्टेड अँड डिस्ट्रक्टेड प्रॉपरली. बरोबर त्या काय केलं जाते, डिस्ट्रक्ट केल्या जाते, डिस्ट्रॉय केल्या जाते. Then supportive therapy. The supportive therapy to improve the quality of life of the patient. Especially the supportive therapy which is given to the patient, especially for the symptoms of the, to treat the symptoms of the cancers. जे काही कॅन्सरचे सिम्पटम्स आहेत त्याला ट्रीटमेंट देण्यासाठी सपोर्टिव्ह थेरपी दिली जाते. त्याचबरोबर जे काही आपण त्याला वेगवेगळे ड्रग्स देणार आहोत, अँटी कॅन्सर ड्रग्स, अँटी कॅन्सर मेडिसिन आपण जे देणार आहोत त्याचे काही साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात, त्याच्यासाठी ही सपोर्टिव्ह थेरपी विच इज इसेन्शियल अँड विच इज गिवन टू द
पेशंट, त्या पेशंटला दिली जाणार आहे टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ लाईफ ऑफ द कॅन्सर पेशंट. So these are the different treatments which are given to the cancer. ह्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स आहेत की ज्या आपण कॅन्सर मध्ये त्या पेशंटला देणार. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो ह्याच्यामध्ये, आता हे जे काही ट्रीटमेंट आहे, आता टोटली आपण जर इंडियामध्ये बघितलं तर इंडियामध्ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खारघर मुंबई महाराष्ट्रामध्ये एक सेंटर आहे की जे पूर्ण आशियामध्ये एक वेल नोन हॉस्पिटल आहे की जिथं प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिफरंट कॅन्सर, then research on the different cancer, then treatment of the different cancers which are given. And this hospital, which is autonomous hospital, which is funded and controlled by Atomic Energy of Government of India. So this is all about the cancer. इथं आपण हे टोटली कॅन्सर विषयी डिस्कस केला आपण. कॅन्सर हा कशामुळे होणार आहे, त्याच्या ट्रीटमेंट कोणत्या आहेत, त्याचबरोबर काय असणार आहे, कॅन्सरचे कॉजेस कोणते आहेत, त्याचबरोबर आपण काय बघितलेले आहे, टाइप्स ऑफ कॅन्सर बघितले. सो इफ वी नो दॅट द सम फूड प्रोडक्ट्स ऑर द सम फॅक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, म्हणजे काही कार्सिनोजेनिक फॅक्टर्स आहेत किंवा काही फूड प्रोडक्ट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये कार्सिनोजेनिक फॅक्टर्स, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आहेत, then we can avoid these factors. हे फॅक्टर्स आपण काय केले पाहिजे, कन्झम्पशन त्याचं अवॉइड केलं पाहिजे टू प्रिव्हेंट द कॅन्सर, कॅन्सर प्रिव्हेंट करण्यासाठी. देन सो दिस इज ऑल अबाउट द कॅन्सर. याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो तो म्हणजे कॉजेस ऑफ कॅन्सर वरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, त्याचबरोबर ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर असे सेपरेट आपल्याला 4 मार्काचा क्वेश्चन सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट आर द डिफरंट ट्रीटमेंट्स ऑफ कॅन्सर, आणि मग त्या ट्रीटमेंटमध्ये किंवा डिस्क्राईब एनी 4 डिफरंट ट्रीटमेंट्स ऑफ कॅन्सर अशा टाईपचा विचारला जाऊ शकतो आपल्याला क्वेश्चन. किंवा आपल्याला असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल, गिव्ह द 2 टाइप्स, व्हॉट इज ट्यूमर अँड द मेन्शन द टाइप्स ऑफ ट्यूमर, अशा टाईपचा पण 2 मार्काचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. तर या दोन्ही ट्यूमर मधला आपल्याला डिफरन्सिएशन माहित पाहिजे, डिफरन्स पण आपल्याला याच्यामधला माहित पाहिजे. त्याचबरोबर टाइप्स ऑफ कॅन्सर वरती पण थेरीला आपल्याला 4 मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. डिस्क्राईब किंवा एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कॅन्सर, अशा टाईपचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा तिथं नाव दिलं जाईल आणि ते आपल्याला त्याचं त्या कॅन्सरचं डिस्क्रिप्शन आपल्याला लिहावं लागेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॅन्सर. थँक यू व्हेरी मच.